Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-14 surah Al-Hijr ayat 71 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaha
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji,
terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Mihrab yang Ustazah kasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bertemu kembali. Allah masih berikan kepada kita peluang, Allah masih berikan kepada kita petunjuk, alhamdulillah, ya, untuk kita sama-sama menekuni dan menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalamullah yang sangat mulia. Jadi mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian, ya, kita kongsikan, kita share, tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, ya. Semoga ilmu ini menjadi jariah yang terbesar kepada kita semua, insya-Allah. Dan seperti mana biasa, ya, kita akan mulakan pertemuan Mihrabul Quran kita pada pagi ini, ya, dengan sama-sama kita menghayati dan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah Puan Mawar Biru, Puan Lin Muaz, Puan Nur Faiza Besar, Puan Nariman Musa, Puan Hairun Nisa, Puan Hasanah Awang, Puan Anissa Hassan, Puan Irma. InsyaAllah kita akan sama-sama, ya, berdoa pada pagi ini dengan harapan mudah-mudahan doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحان الله الجليل سبحان الله العظيم سبحان الله القدير سبحان الله العليم سبحان الله الحكيم سبحان الغفور الرحيم سبحان الواحد الأحد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من تخر له الجباه بالسجود سبحان الملك المعبود سبحان الحي المقصود سبحان ذي الكرم والجود اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا فاغفر لنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجعل حياتنا زيادة لنا من كل خير واجعل مماتنا راحة لنا من كل شر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat potongan ayat daripada surah Al-Isra, daripada ayat yang ke-23 sehinggalah ayat yang ke-26. Daripada ayat 23 sehingga ayat 26. Sahabat-sahabat, tuan-puan boleh buka Al-Quran pada muka surat 284.
Ya, di sana kita akan sama-sama membaca dan melihat ya ayat yang ke-23 hingga 26. Insya-Allah. Hari ini tajuk kita adalah berbakti yang tidak terhenti, ya, bakti yang tidak terhenti, yang sebenarnya ustazah sangat merasakan perkara itu sekarang, ya, bahawa bakti itu tidak terhenti walaupun ya ayahanda kita dah meninggal dunia, ya mungkin ayahanda dan bonda tuan puan juga ya sebahagiannya ada yang telah pun meninggal dunia. Jadi hari ini sama-sama kita tekuni kembali ya bahawa bakti kepada kedua ibu bapa ini adalah bakti yang tidak terhenti sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca surah Al-Isra ayat 23 hingga 26 pada muka surat 284 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Sadaqallahul Azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sekali sampai berusia tua lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Ustazah bacakan dulu sepotong hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata di mana Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh." Kalau kita terjemahkan raghima anfuh ni sahabat-sahabat sekalian, maknanya celakalah orang itu. Celakalah dia. 3 kali Nabi SAW mengulangnya. Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Celakalah dia. Kemudian celakalah dia. Kemudian celakalah dia. Qila. Lalu ditanya, man ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Ya, satu perkara yang sangat pelik sahabat-sahabat sekalian.
Nabi SAW yang sangat budiman, yang sangat pengasih, yang sangat penyayang, tuan-puan sekalian. Ya, tiba-tiba Nabi mengatakan raghima anfuh, satu perkara yang sangat menghairankan orang yang mendengar. Minta maaf ya Ustazah, memang batuk-batuk sikit ya. Saya minta izin minum air dulu. Dah 2-3 hari batuk. Bismillah. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, siapa ya Rasulullah? Dia yang kamu maksudkan. Qala. Lalu Nabi SAW menjawab, Man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang Nabi maksudkan, yang Nabi kata celakalah dia adalah orang yang mendapati akan kedua orang tuanya. Sama ada salah satu ataupun kedua-duanya sekali. Yang dia sempat bersama-sama dengan kedua orang tuanya atau salah seorang daripada mereka dalam keadaan ibu ayahnya telah berusia lanjut 70 tahun, 80 tahun, ada yang sampai 90 tahun, ya bahkan 60 tahun juga tuan-puan sekalian, dia sempat dengan mak dia atau dengan ayah dia atau dengan kedua-duanya sekali dalam keadaan kedua-duanya sudah sampai tua lanjut berada di bawah jagaan dia, berada di bawah pemeliharaan dia. Walam thumma lam yadkhulil jannah, tetapi dia tidak dapat masuk syurga walaupun sudah diberikan peluang, walaupun sudah diberikan anak kunci. Apa dia tuan-puan? Ada mak bapak kamu yang sudah tua dalam jagaan kamu, dalam tanggungjawab kamu, dalam pemeliharaan kamu. Tapi hairan, kenapa kamu tidak boleh masuk syurga sedangkan salah seorang atau keduanya yang telah tua lanjut, ya, berada di bawah tanggungjawab dan pemeliharaanmu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya ini adalah sebuah hadis Nabi SAW yang nak memberikan pedoman dan bimbingan kepada kita semua untuk melihat ya bahawa keberadaan kedua orang tua kita ataupun salah seorang daripada mereka ketika mana mereka sudah uzur, mereka sudah tua, bahawa ini adalah satu peluang keemasan kepada kita semua. Ia adalah satu kurniaan, satu nikmat, bukan satu bebanan. Ia bukan satu bukan satu kesusahan kepada kita sebenarnya. Ia menjaga orang tua, ia menjaga mak ayah yang sudah tua, apatah lagi yang sakit tuan-puan sekalian, memerlukan kepada sudut pandang persepsi yang sejajar seperti mana yang telah dikemukakan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau tidak tuan-puan sekalian, kita akan tersilap, kita mungkin tersasar ia dalam meletakkan satu sudut pandang. Apa yang menjadi keyakinan, kefahaman kita itu akan membawa kepada olahan. Bagaimana cara kita menyantuninya, bagaimana cara kita melayannya, bagaimana cara kita berfikir tentang keberadaan ibu bapa kita dalam rumah kita. Sahabat-sahabat sekalian, ini Ustazah nak cerita sikit ya pengalaman. Dan Ustazah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Ia tidaklah tujuan menceritakan serba sedikit perkongsian tentang pengalaman bersama dengan ayah, ya, ataupun bercerita tentang kebaikan abah Ustazah. Ia bukan dengan tujuan tuan-puan sekalian, ya, tak ada tujuan, bukan tujuan untuk kepentingan peribadi lah. Ya, tapi Ustazah berharap ia mengambil makna tanya juga dengan Dr. Azhar, boleh ke bang? Ya, kita nak kongsi tentang kebaikan abah ni. Ya, jawab Ustaz kata, ya orang meninggal dunia ni kita kongsikan kebaikan dia, ia adalah satu perkara yang baik.
Kita bukannya bercakap masa dia hidup, ya. Mungkin kalau masa hidup tu takut jadi riak pada orang yang kita sebut, ya, dan sebagainya. Tapi ini kita bercakap bila beliau telah meninggal dunia, ya, mudah-mudahan dapat menjadi teladan yang baik kepada yang lain. Dan perkongsian yang Ustazah nak ceritakan ini pun, ya, ada banyak juga perkara yang tak baik pada side Ustazah yang tuan-puan boleh jadikan sempadan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, benar, ya, semasa kita menjaga mak ayah yang sudah tua, ia tidak sama ketika mana mak ayah kita masih bertenaga, ia masih muda. Banyak manfaat yang mungkin kita nampak secara mata kasar ketika mana mak ayah kita tu masih bertenaga, ya, masih sihat, masih muda. Ada banyak benda yang dia boleh tolong kita. Ya, ada banyak benda yang kita boleh menumpang juga dengan tenaga mereka, kudrat mereka. Tapi bila, ya, contohlah bila mak kita masih muda, ya, anak-anak semua, sahabat-sahabat semua, macam-macam lah minta tolong dengan mak tolong jaga anak saya, kan, ya. Mak tolong masakkan untuk saya. Bahkan bila kita sakit, mak kita datang tolong urutkan kaki kita. Ya, mak ayah kita pun sama juga sibuk carikan penawar apalah, ubat apalah yang insya-Allah terbaik untuk anak-anak dia. So kita nampak mak kita masih ada tenaga, ayah kita masih kuat, ya. Bahkan kita masih boleh minta mak abah, ya, tolong solat hajat untuk kita. Kita nampak mak ayah kita bangun solat hajat untuk kita. Ya, kadang-kadang minjam duit pun dengan mak ayah kita, kan, ya, pinjam duit mak, ya, duit tak cukup ni, ada keperluan. Tu masa mak ayah kita masih ada tenaga. Bila mak ayah kita dah tua, tuan-puan sekalian, uzur pula, ya, terbaring, terlantar, ia sangat berbeza. Ya, persepsi kita pada mak ayah kita sudah mulai berubah kadang-kadang. Ya, kita nak minta tolong dia, tak ada apa dah nak minta tolong. Ya, mak ayah kita pun dah tak ada tenaga. Nak minta mak ayah kita masakkan untuk kita, tak mungkin. Mak ayah kita dah tak larat dah uzur sangat. Dan ketika itu bahkan tuan-puan sekalian, dulu mungkin kita rasa mak ayah kita ni, ya, kita orang yang kita boleh minta ilmu dengan dia. Ya, boleh kita minta nasihat dengan dia. Kita boleh berguru dengan dia. Tapi sampai saat bila dia tua, tuan-puan sekalian, dia dah mulai lupa. Ya, dia lupa. Dia lupa kat rumah anak mana dia duduk. Ya, dia lupa banyak perkara. Jadi apa yang Ustazah cuba buat, ya, sahabat-sahabat sekalian, biiznillah, ketika mana menyantuni ibu ayah kita yang sedang sakit, yang sudah tua, ya, Ustazah letakkan sungguh-sungguh, cakap kat diri. Walaupun kadang-kadang mungkin sebahagian kita sama-sama bercakap, abah tu dah lupa-lupa dah. Abah tu tak ingat dah tu. Ya, bukan ingat sangat benda yang makan tadi tu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, antara perkara yang Ustazah cuba jaga adalah, ya, supaya melihat ayah ataupun ibu kita seperti mana kita melihat beliau, kedua-dua mereka ini semasa mereka bertenaga, semasa mereka muda, semasa mereka memiliki, ya, yang kita boleh nampak dengan mata kepala, nilai harga diri yang sangat tinggi pada ketika itu. Macam mana kita tengok mak ayah kita, ya Allah, orang yang sangat berusaha keras, ya, orang yang ada ilmu, ya, orang yang banyak amal soleh. Tapi sekarang kita tengok ayah kita, mak kita, ya, baring saja. Ya, solat pun kita tolong. Ya, semua benda kita banyak bantu, anak-anak banyak bantu. Tapi Ustazah nak tanam dalam hati sahabat-sahabat sekalian, bila tengok abah yang bernilai, abah yang berharga, abah yang berilmu, abah yang melakukan amal soleh, abah yang mulia, abah yang tak pernah nak menyusahkan anak-anak. Itu adalah mindset yang kita sebagai anak-anak letakkan bila jaga mak ayah yang dah tua. Ya, sebab dulu kita telah disantuni, sahabat-sahabat sekalian. Dulu kita telah dikasihi, dulu kita telah disayangi dengan sebenar-benar kasih. Dulu kita berada dalam dakapan, pelukan ibu bapa kita. Ya, jadi sebab itu tengok macam mana ayat Quran, tuan-puan sekalian. Tengok macam mana ayat Quran, subhanallah. Ayat Quran menyebut
seolah-olah nak menggambarkan kekuatan minda kita, kekuatan emosi kita untuk mengimbau kenangan kamu dengan mak ayah kamu dulu. Kamu jangan lupa silam kamu dengan mak ayah kamu dulu. Tengok macam mana tuan-puan sekalian pada ayat yang ke-24. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah diri kamu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan menyayangiku semasa aku kecil. Tuan-puan, masa kita jaga mak ayah kita yang dah tua, jangan lupa bagaimana ketika mana kita masih kecil. Jangan lupa jasa, kasih sayang, didikan yang mereka berikan kepada kita masa kita kecil. Ini adalah kekuatan. Ketika mana kita menjaga mak ayah kita yang sudah tua. Jangan hanya tengok mak ayah yang terbaring. Jangan hanya tengok mak ayah, alah itu pun dah tak ingat. Alah itu pun menyusahkan kita. Alah nak makan pun tak pandai. Ia tak boleh makan sendiri. Jangan fikir yang itu. Jangan fikir yang nampak depan mata, tuan-puan. Tengok macam mana uslub Quran. Ya, untuk membantu kita. Bagaimana untuk menyantuni mak ayah. Ingatkan macam mana mak kamu jaga kamu masa kecil. Ingatkan pengalaman kamu, sentuhan kasih sayang, segala jasa, segala budi mak bapak kamu masa kamu kecil. Masa kamu tidak berdaya. Masa kamu tidak tahu apa-apa, masa kamu sakit, masa kamu tak ada ilmu, masa kamu tak ada harta, ingatkan kama rabbayani saghira. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ini yang Ustazah cakap ni tuan-puan, ini panduan kepada kita semua. Bukan bermakna Ustazah buat yang terbaik tuan-puan, sama sekali tidak. Bukan bermakna Ustazah dan adik-beradik buat yang terbaik, tidak. Subhanallah muslimin muslimat. Allah bagi dalam hati Ustazah rasa ralat. Allah bagi dalam hati Ustazah rasa ralat, tuan-puan. Dan ralat ini akan Ustazah tanggung seumur hayat. Ya, rasa ralat sangat. Yang akan ditanggung seumur hayat, tuan-puan sekalian. Rasa ralat yang bagaimana? Rasa ralat kerana kita tidak dapat buat yang terbaik. Rasa ralat sebab kita rasa kita tidak puas menyantuni, ya, menunjukkan kepada ibu bapa kita semasa mereka hidup, semasa mereka berada dalam keadaan yang amat sukar dan payah, yang mereka sendiri sebenarnya kalau boleh tuan-puan, kalau boleh tak nak menyusahkan anak-anak. Sekarang mak Ustazah sentiasa berdoa, sentiasa berdoa, ya Allah, janganlah panjangkan sangat umur aku sehingga menyusahkan anak-anak aku. Ya Allah, janganlah aku sakit sampai menyusahkan anak-anak aku. Tuan-puan tahu, mak-mak kita sangat tidak mahu menyusahkan anak-anak. Ibu ayah kita sangat bimbang. Kalau mereka ni panjang usia, tak sihat pula, nanti menyusahkan anak-anak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik pada Ustaz kata ralat tadi. Ralat yang amat tuan-puan sekalian. Qadarallah, qadarallah. Ya, rasa apa? Rasa tak puas. Rasa tak cukup. Rasa tak begitu bagus dalam menyantuni. Ya, nak kata berbakti itu memang tidak. Cuma usaha untuk berbakti, ya, kepada arwah ayah, ya, sebagai contoh. Sahabat-sahabat sekalian, ayah Ustazah meninggal hari Isnin, hari Isnin malam. Ustazah ada juga terdetik dalam hatilah dengan Ustaz Azhar kan, ya, dengan suami. Rasa abah ni meninggal hari Isnin. Kenapa? Ya, sebab selalu terdengar, ya, abah banyak sangat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang bila dengar abah salawat tu terdetik. Mana tahu agak-agak abah ni meninggal hari sama dengan Rasulullah SAW wafat. Wallahu a'lam kan. Ya, kami pun baca dalam kitab bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq,
Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, hari apakah ini wahai Aisyah? Ya, Aisyah jawab, hari Isnin. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya, aku juga berharap ya untuk meninggal dunia pada hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga kan pada ketika sakitnya Sayyidina Abu Bakar tu, ya, ada kisah yang mengatakan beliau berharap ia boleh meninggal dunia sebelum malam, maknanya sebelum datangnya, sebelum berlalunya hari Isnin. Tapi kalau tak silap ustazah, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq qadarullah, ia meninggal pada malamnya itu, pada malam Selasa. Ya, wallahu a'lam. Jadi ada terdetik ke hati begitu, ya. Jadi pada hari Ahad tu, tuan-puan sekalian, sebenarnya sejujurnya ustazah amat keberatan untuk menangguhkan ataupun untuk mentiadakan mihrabul Quran setiap pagi. Betul-betul tuan-puan sekalian, hati ni terikat betul lah dengan program mihrab Quran tiap-tiap pagi. Jadi bila ada hal, bila ada urusan yang menyebabkan ya benda yang urgent kan, tak dapat nak rakam dan sebagainya terlebih dahulu, itu memang ustazah rasa macam berat hati sungguh. Tapi cuba buat satu keputusan. Buat keputusan tak apa, hari Sabtu Ahad ni sebab ayah ustazah tu telah dibawa, telah dipindahkan kat rumah kakak yang kedua. Bila nampak abah dah semakin uzur sangat, pindah pada rumah kakak yang kedua di Seremban. Jadi ustazah alhamdulillah Allah pandulah juga kita buat keputusan tu, tak apa, kita balik juga kampung. Balik kampung, biarlah tinggallah semua urusan-urusan lain tu. Ustaz berfikir juga, tak sempat ni buat mihrab Quran, buat rakaman, tak apalah. Balik jugalah kampung, so kami balik. Kami balik anak beranak semua, balik ke kampung. Cuma ustazah tu lanjut terus sampai ke Jempol, bukan berhenti kat Seremban. Sebab mak dia Jempol. Mak datang sekejap-sekejap, tengok abah, lepas tu balik semula ke kampung. Kemudian jadi ustazah ni nak menyantuni mak dulu kat kampung. Sebab ada anak ustazah yang jaga mak kat kampung seorang, jadi nak ambil hati anak juga. Ada anak yang kelima, sebulan lebih tolong bantu, temani Wan dia kat kampung. Jadi nak ambil hati anak juga ni. Jadi balik kampung. Jadi pada hari Ahadnya, sahabat-sahabat sekalian, ustazah balik semula ke Seremban. Balik ke Seremban sampai lepas Zuhur. Alhamdulillah ustazah, suami, anak-anak laki-laki, dan juga anak ketiga tu ziarahlah ayah, dan memang ustazah letakkan maknanya tak nak balik dulu, Isnin Selasa tu nak terus berada di Seremban, nak terus berada di Seremban sebab qadarallahnya adik ustazah ni nak operation hari Isnin. Jadi bibik dia dah balik Indonesia, jadi ustazah dengan anak yang ketiga ni nak tolong bantulah jaga anak-anak adik kan, kecil-kecil lagi, ada baby lagi kan. Jadi itu ketentuan Allah lah, kenapa planning tu jadi macam tu. Jadi ustazah pun okeylah, duduk dengan abah, dengan anak yang ketiga. Ustaz dengan Ashraf dah balik dah ke KL, dah duduk dengan abah sekejap. Jadi duduk dengan abah. Jadi abah, tuan-puan sekalian, tidaklah menunjukkan tanda yang kuat sangat macam nak meninggal dunia tu. Uzur memang sakit. Tapi kami ni anak beranak ni duduk tengok ke cuping telinga lah, tengok ke kaki lah, tengok. Tapi tak adalah rasa sangat. Sebab apa? Sebab ayah ustazah tu masih tak ada, dia tak menunjukkan sakit sangat, ataupun dia masih boleh tangan tu bertenaga angkat. Bila kita nak tukar pampers tu, angkat punggung tu pun bertenaga. Jadi tak nampak macam bagi kami lah, mungkin tak cukup kami punya insting ni, taklah merasakan sepantas itu, secepat itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sampai ke malam lah ustazah dengan abah tu, sampai malam berbual dengan abah. Abah macam biasa suka genggam tangan anak cucu isteri, jadi genggam tangan, urut-urut, tapi cuma nampak abah tu macam sakit-sakit kaki sikit. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, pertimbangan ustazah pada malam pukul 10 lebih tu, malam tu ayah ustazah meninggal pukul 12:05 malam. Pukul 10 lebih tu pertimbangan ustazah adalah nak balik ke rumah adik sebab nak buat rakaman untuk program mihrab Quran pada pagi Isnin.
Sebab rasa macam dah tulis kat Facebook, kita ni tak ada mihrab Quran ni hari Sabtu dan Ahad, kita sambung balik hari Isnin. Terikat janji tuan-puan, terikat janji sungguhlah dengan tuan-puan semua. Ya, jadi tak sedap betul hati, berat. Cakap tu adik-beradik tahulah, ya, anak-anak tahu Umi ni nak kena buat rakaman ni mihrab Quran pagi esok. Ya, sebab Umi pun kepenatan sangat, bimbang nanti pagi esok suara tak keluar nanti. Jadi Umi nak buat rakaman. Hati tu tuan-puan sekalian menimbang-nimbang. Kata tak apalah, tak payahlah mihrab Quran pagi esok. Duduk je lah kat Abah ni. Ya, duduk je lah kat Abah ni. Biarlah penat ke mana, duduk je lah. Tapi ada juga kat hati yang kata, pergi buat rakaman tu. Ya, esok kamu janji ni dengan jemaah ni hari Isnin dah ada dah mihrab Quran. Subhanallah tuan-puan. Duduk bawa lah laptop tu. Segala peralatan nak rekod tu. Ya, jadi Allahu Akbar, ketentuan Allah, qadar Allah. Ustazah buat keputusan balik. Maknanya pergi ke rumah adik nak buat rakaman. Ya, jadi Alhamdulillah Allah Maha Baik. Allah tak jadikan ia satu ralat yang terlalu besar. Ya, sebab Ustazah pegang tangan Abah nak balik tu, Ustazah minta maaf dengan Abah. Ia sempat cakap betul-betul, Abah, maafkan Kak Cik segala-galanya. Ya, Abah pandang, Abah angguk, Abah senyum. Jadi sempat Ustazah cium dahi Abah lama-lama. Ya, babai Abah nak balik. Dan sebut pada kakak, kalau apa-apa nampak Abah berat sangat, ya tolong call, sebab tak jauh pun rumah adik dengan rumah kakak. Tak jauh, dekat je. Ya, jadi Ustazah balik dengan hati yang sangat berat. Sungguh-sungguh Allah letakkan dia punya asbab tu tuan-puan. Ustazah nak rekod mihrab Quran untuk pagi esok sebab janji dengan tuan-puan. Ya, jadi balik ke rumah tu, Ustazah solat isyak dulu, nak solat isyak sebelum nak rekod tu. Baru saja qiyam, ya, nak solat isyak tu dalam pukul, maknanya pukul 12 tu lah, ya. Adik kat tingkat bawah, setingkat 1, dengar adik menangis kuat-kuat. Ya, jadi Ustazah ingatkan dia sakit sebab dia nak operation esok, slip disc, ya. Jadi Ustazah ni terkejut lah, ya. Adik ni sakit ke apa? Dia kata, Kak Cik, Abah dah tak bergerak dah. Ustazah terus saja ambil kunci kereta adik, bukan kunci kereta Ustazah, kunci kereta adik. Tak kira dah, siapa sempat masuk kereta, sempatlah. Ustazah terus je dengan telekong tu, terus pergi rumah kakak. Dengan harapan, masih sempat bersama dengan Abah di hujung-hujungnya. Ya. Tapi bila sampai kat rumah kakak, tengok anak-anak cucu yang lain dah baca surah Yasin. Dan bila masuk kat tempat Abah, ya memang tuan-puan, ya, sangat terkejut. Ya, sebab Abah dah ditutup dah dengan kain. Ya, memberi makna kepada Ustazah, ya Abah telah pun meninggal dunia. Ia terlalu sekejap. Ia terlalu sekejap. Ya, tak ada apa-apa. Abah masih boleh bercakap, ya, dan masih boleh diberi minum pada pukul 10 lebih tu, minum susu. Bila tanya ke Abah sakit ke Abah? Nampak Abah macam ni kan? Abah jawab, tak ada sakit, tak ada lapar. Jadi bila cakap macam tu sampai abang Ustaz kata, wah best tu bah, tak ada sakit, tak ada lapar. Senyum abang, tak ada sakit, tak ada lapar. Ya, lepas tu Abah, memang Abah ada bercakap malam tu. Ya, Abah kata, tak lama dah ni. Tapi kami macam biasa, kami macam buat macam berseloroh lah dengan Abah. Nak pergi mana Abah, tak lama ni. Abah kata nak balik. Tapi sebab Abah pun banyak juga nak minta balik kampung kan, ya, minta balik kat Jempol. Allahu Akbar, mungkin ya qadar Allah. Semua tu kami tidak perasan sangat. Ya, sebab Abah pun dalam keadaan sakit yang biasalah. Dah lama kan, dah 2 bulan terlantar. Ya, walaupun sebenarnya nak sangat, ya, Ustazah nak sangat melihat, ya, saat-saat akhir, saat betul-betul akhir, ya, macam mana nazak apa semua tu, tapi tidak berkesempatan. Dan ralatnya tu tuan-puan sekalian, ya, bagi Ustazah itu adalah ketentuan Allah letak kat Ustazah supaya Ustazah merasakan bahawa urusan ni belum selesai. Ya, supaya Ustazah rasa bahawa ada benda yang masih ralat lah, yang menyebabkan, ya, seolah-olah Allah nak membantu kita supaya kita terus, ya, terasa hidupnya nama Abah, jasa Abah, ya, dalam hati kita,
dan kita rasa nak tebus benda tu, ya, kita rasa nak buat lagi, nak buat lagi yang lebih baik lagi setelah, ya, ayahanda kita meninggal dunia. Itulah kesakitan yang Ustazah rasakan, yang bertukar kepada semangat, ya, kerinduan yang ditukarkan kepada kesungguhan dan usaha, insya-Allah taala, ya, untuk kita terus berbakti kepada ayah kita yang telah meninggal dunia tadi, dan apatah lagi kepada ibu kita yang masih hidup, ya, yang juga berusia lanjut, ya, yang juga sukar untuk bergerak dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini yang Ustazah maksudkan, ya, ralat tadi yang Allah bagi rasa ralat tak dapat berada, padahal dah cantik dah, ya, plan tu memang dah ada kat seremban dah, ya. Dan Ustazah meniatkan tuan-puan sekalian, semoga Allah menerima setiap apa yang Ustazah sampaikan dalam program Mihrabul Quran. Allah menerimanya sebagai amal soleh, dan ya Allah, jadikanlah ia jariah kepada ayahandaku, ya Allah, kepada mak ayahku, ya, kerana Al-Quran, ya, kerana ilmu Al-Quran dan juga ilmu bahasa Arab ini memang sangat banyak Ustazah dapat daripada mak ayah, ya, sangat banyak dapat daripada mak ayah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, ya, terutama kalau ada kaum muslimin yang mendengar pada ketika ini, ya, Ustazah menyeru kepada tuan-tuan untuk menjadi laki-laki budiman, ya, kepada isteri dan anak-anak dan keluarga. Subhanallah, Allah memberikan kesempatan kepada Ustazah untuk melihat bagaimana laki-laki yang budiman itu, pada akhlaknya, pada kasih sayangnya, pada senyumannya. Tuan-puan tahu, ayah Ustazah ni adalah seorang ayah yang suka memberikan sentuhan kepada anak-anaknya. Sentuhan tu lebih dulu daripada tutur bicara. Seorang yang sangat tertib. Ya, seorang yang sangat, dia slow motion je, tertib, tenang. Ya, kalau nak bercakap, menyentuh tangan anak-anak dulu. Menyentuh tubuh anak-anak, mengusap anak-anak dulu. Ya, sebelum bercakap. Ustazah pernah cerita dengan sahabat-sahabat semua, ya. Ada beberapa fasa dalam hidup Ustazah tu yang agak teruji sangat, ya. Dan penglibatan ayahanda dan bonda Ustazah dalam fasa itu adalah satu kekuatan. Ya, Ustazah pernah, tuan-puan sekalian, ketika mana mengandung Muhammad Al-Amin, ya, anak Ustazah yang bongsu tu, Ustazah memang orang kata apa, terjelepuk sangat. Sebab Ustazah dah tak sihat kan, ya, tak sihat. Tapi ketentuan Allah masih ada rezeki cahaya mata. Ada doktor yang bagi pandangan kan, Ustazah punya jantung pun tak bagus, ya, ada yang bagi pandangan sebelum, maknanya masih awal ni, baru sebulan 2, macam-macam lah pandangan doktor kan, ya. Tapi ada pandangan doktor Muslim yang Ustazah thiqah dengan dia kata cuba teruskan juga. Jadi Ustazah masa 4 bulan mengandungkan anak yang bongsu tu memang duduk dalam bilik gelap, ya, air mata tu mengalir saja. Bukan air mata saja, Ustazah memang selalu muntah-muntah. Ya, memang keluar je air liur, semua keluar je. Memang kena tadah dengan bekas. Tak nak tengok cahaya, ya, tak nak bercakap, macam orang kemurungan juga, ya, masa yang anak bongsu 4 bulan yang pertama. Ya, tak nak, maknanya keadaan tu agak teruk lah, ya. Jadi Abah datang. Bila Abah datang, tak tahu nak cakap macam mana, Ustazah kata Abah tak boleh tengok anak dia macam ni. Saya tak sampai hati, tuan-puan. Selalu bila sakit, datang mak Abah, kita cuba nak bangun, kita cuba nak sihat, kita cuba nak tunjuk yang baik-baik. Mungkin kalau dengan suami tu manjanya lebih kan, ya. Tapi kalau dengan mak ayah tak nak tunjuk macam tu. Bila cakap je Abah datang, cepat-cepat nak elok-elok, jangan nangis, jangan apa, pasang lampu apa semua. Tapi masih anak bongsu tu memang tak terdaya, tuan-puan, tak terdaya betul. Ya, jadi ingat lagi duduk kat tepi tangga, kat rumah lah, kat tepi tangga. Ya, Abah ni datang tak cakap apa-apa pun. Dia tak cakap apa-apa, lepas bagi salam, Assalamualaikum, senyap, tengok je. Ustazah rasa malu dengan pandangan Abah.
Rasa malu apalah agaknya dalam hati Abah. Abah duduk sama-sama kat tangga, tangan Abah tu, tuan-puan sekalian lah tangan, ya Allah subhanallah ya tangan. Tak tahulah Allah bagi tangan tu pun ada aura yang tersendiri. Tangan ni selalu sejuk tangan Abah. Ya bila dia pegang tapak tangan kita tu, subhanallah. Ya, tak tahu nak cakap macam mana, pegang. Dan antara ayat yang utama yang Abah cakap, Abah kata apa? Ya, tengok air liur kita meleleh je kan. Dia letak dalam bekas ni, Abah kata, Alhamdulillah Kak Cik berehat. Allah suruh berehat. Ya, dah banyak bercakap, dah banyak berceramah kan. Abah kata, ini Allah bagi rehat. Jadi masa rehat ni, hati kita jangan rehat. Hati kita tu zikrullah. Akal kita jangan rehat. Akal kita tu fikir, tafakur. Ya, muhasabah balik semua yang kita pernah buat. Semua yang kita pernah sampaikan. Kita amal ataupun tidak. Hari ni Allah bagi tak boleh bercakap sebab air liur meleleh saja. Ya, badan pun tak ada kekuatan. Tak apa. Hati kita hidup, fikiran kita hidup. Tak payah bercakap. Bila Ustaz nak bercakap, Abah kata tak payah bercakap. Tak payah bercakap. Sekarang waktunya adalah senyap. Biarlah air liur tu nak keluar. Ya, tapi kemudiannya hati itu zikir, akal itu fikir. Yang ni jangan berhenti. Masya Allah tuan-puan sekalian, ya, itu kekuatan nasihat daripada seorang ayah. Yang ustazah memang waktu tu ialah menangislah dengar kan, ya Allah ya Tuhan, Abah tak pernah berhenti daripada memberikan bimbingan. Ya, muhasabah anak-anak. Ya, dia tak ada kebanggaan. Abah tak pernah berbangga tuan-puan dengan harta benda yang anak-anak ada. Dengan pangkat yang anak-anak ada. Abah tak pernah, tak nampak langsung rasa dia berbangga. Ya, tak ada pun. Tapi Abah bangga kalau anak-anak ini ada ilmu. Abah bangga anak-anak ini ada Al-Quran dalam hidup dia. Abah bangga anak-anak ada akhlak yang mulia. Abah bangga anak-anak menyampaikan risalah dakwah, risalah Islam, ya, tauhid kepada masyarakat. Soal banyak mana rumah kamu ada, duit kamu ada, harta kamu ada, Abah pun, ya, kalau Abah tengok depan mata pun tak ada apa. Abah cuma cakap, Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga kan pada waktu, ya, setelah beliau meninggal dunia, tuan-puan sekalian, ya, kami menguruskan harta benda Abah tu tak sampai setengah jam pun urusan. Maknanya urusan perbincangan adik-beradik tu sangat ringkas, sangat mudah. Pertama, Abah ada hutang tak? Abah tak ada hutang. Ini sepengetahuan kami. Ya, Abah ada hutang, Abah tak ada hutang. Sebab ayah ustazah tuan-puan adalah orang yang paling tak nak berhutang. Ya, beliau ni bekerja guru besar ya, 40 tahun lebih. Pernah jadi guru besar, guru agama, ada pencen, ada duit. Bila orang bagi peluang, okey ustaz beli tanah kat sini, ustaz ada orang nak jual rumah. Asal namanya hutang, ayah ustaz tak akan ambil. Jadi peluang-peluang beli tanah ke, beli rumah ke apa, semua dia tak nak. Kalau hutang. Beli kereta setelah ustazah besar dah, dah sekolah rendah. Maknanya sebelum-sebelum ni kakak abang tak pernah dapat merasa naik kereta. Orang lain dah ada kereta apa semua, Proton Saga apa semua. Abah hanya beli kereta setelah dia mampu beli cash. RM5,000 kereta Datsun kotak. Ya, tak tahulah second hand ke third hand ke apa. RM5,000 cash. Dengan gembira Abah bawa balik. Aircon tak ada. Ya, dengan gembiranya Abah bawa balik, ini hasil pendapatan Abah secara tunai Abah beli, bawa isteri dan anak-anak. Sampai ke hari ini, ya, kereta tu masih ada dalam bayangan ustazah. Abah tolong naikkan tingkap kereta, turunkan tingkap kereta sebab dia tahu dia tak dapat berikan kereta yang ada aircon pada anak-anak dia. Masa tu ustazah masih kecil lagi, sekolah rendah. Ya, jadi tak ada hutang tuan-puan. Lepas tu bincang, okey, apa harta benda yang Abah ada? Ya, harta benda Abah tak banyak pun tuan-puan sekalian. Ya, duit adalah sikit-sikit, ya. Tanah pun sikit. Bahkan rumah yang kami duduk kat Jempol tu rumah mak, tanah mak, Abah yang besar-besarkan rumah tu. Jadi Abah sentiasa menganggap itu rumah mak. Ya, itu tanah mak. Abah tak ada harta apa-apa. Jadi dengan mudahnya kami buat keputusan, ya, tak ada difaraidkan apa-apa. Apa saja yang Abah ada adalah untuk mak, untuk rawatan mak, untuk penjagaan mak. Ya, tak ada satu sen apa pun tuan-puan untuk kami adik-beradik. Ya, waktu tu ustazah merenung, macam mana besok aku ni meninggal dunia? Ya, macam manalah tuan-puan, sangat menyedihkan kalau kita meninggal dunia, anak-anak kaum keluarga kita berebut harta kita.
Ya, lagi menyedihkan mak ayah kita kalau meninggal dunia, tuan-puan sekalian, kerana harta benda sampai silaturahim terputus. Ustazah melihat bagaimana subhanallah, ya abah tak ada meninggalkan harta apa-apa benda. Ya, kereta abah pun adalah milik abang ustazah yang bayarkan setiap bulan. Ya, tak ada apa pun dan kami tak ada berbicara tentang harta tu. Dan kami tidak merempat tuan-puan sekalian. Kerana abah sentiasa mendoakan. Ya, membekalkan ini. Ya, kamu ada ilmu, kamu tidak akan dihinakan. Ya, kamu nak tinggi hidup atas dunia akhirat, yarfa'illahu allazina amanu, ya, sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dikurniakan ilmu di kalangan kamu pada tingkatan-tingkatan ya yang tinggi. Jadi bukan bagi harta tapi bagi anak-anak kita ilmu. Ya, bagi anak-anak kita penghayatan kehidupan orang-orang yang ada ilmu amal soleh itu tidak merempat anak-anak. Ya, jadi ustazah belajar terlalu banyak tuan-puan, terlalu banyak yang ustazah belajar daripada ya ayahanda yang sangat kami semua kasihi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, berbalik kepada ayat tadi, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu ucapkan kepada kedua-duanya kata-kata yang buruk. Sebenarnya tuan-puan, kalau kita tengok pada ayat yang ustazah bacakan tadi, ia sangat banyak memberikan penekanan kepada bagaimana sikap anak-anak kepada ibu bapa setelah mereka tua. Setelah mereka tua. Ya, bila mereka tua, ya, maka janganlah kamu fala taqul lahuma uffin. Maknanya sepanjang hayat dia jangan kamu sebut kepada mereka kata-kata buruk. Dalam kitab tafsir disebut kata-kata buruk. Uffin tu apa maksud uff? Makna uf ataupun ta'affuf. Ya, ta'affuf ni maknanya adalah kekesalan dan keluhan. Bukan makna kita kata dengan mak kita uf. Kan ya, kita pun tak pernah sebut dengan mak kita perkataan uf. Tapi makna uf dalam ayat ini adalah sebarang bentuk kata-kata kekesalan dan keluhan kepada ibu ayah kita. Jadi banyak tu bentuk-bentuk kekesalan dan keluhan. Alah abah ni, alah mak ni. Ya. Ya Allah banyaknya, ya. Ataupun kita rasa macam tak puas hati, kenapalah kita kena jaga mak ayah kita ni masa dia dah tua ni, kenapa tak orang lain? Kesal. Keluh, ya, keluhan. Ya, abah panggil, contohnya masa sakit kan, mak ayah kita kalau sakit kadang-kadang manggil-manggil kan. Kak Lang dia panggil. Ya, Kak Teh contoh dia panggil. Kita yang nama kena panggil ni, alah abah ni, panggil lagi. Alah mak ni, panggil lagi. Keluhan tuan-puan, kekesalan ya kepada mak ayah kita. Ini ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, ya Allah, ya Tuhan, ya. Bukan kehendak mak ayah yang tua tu nak jadi macam tu. Ya, itu adalah sunnatullah, hukum alam, tuan-puan sekalian. Ya, dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak makan, dia tak boleh nak bergerak, kena panggil anak-anak. Anak-anak bila dipanggil nama, dia hei ya abah ni. Alah biar je lah. Dia tak ada apa pun tu, bukan nak apa pun tu. Ataupun kadang-kadang mungkin melaung je. Ya, daripada jauh. Apa dia bah? Duduk diam-diam je lah. Tak ada apa dah. Pamper dah tukar dah. Makan dah sudah dah. Dah diam-diam je lah. Allahu Akbar. Padahal Allah kata apa? Ingat macam mana mak ayah kamu menjaga kamu masa kamu kecil. Kamu bunyi je, mak kamu, ayah kamu berlari datang kat kamu. Takut kamu jatuh katil. Ya, kamu kadang-kadang tak bunyi pun tinjau. Okey tak anak ni, ada nyamuk ke tak ada, sihat ke tak sihat dia, lena ke tak lena dia. Allahu Akbar. Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, ya, sebab ustazah anak yang kedua bongsu, jadi mungkin tak sama pengalaman dengan kakak abang yang atas-atas dari sudut hubungan dengan abah tu. Ya, sebab ustazah anak yang kedua bongsu. Jadi dengan abah tu memang hubungan tu terlalu dimanjakan, ya, sangat-sangatlah dimanjakan. Jadi kalau demam, sakit, memang duduk dengan abah, tidur dengan abah, tidur dalam pelukan abah. Dan ustazah memang kerap sakit masa kecil.
Ya, bila kita sakit, macam-macam kita nampak macam kat lubang-lubang rumah tu macam ada lembaga besar kan. Abah akan peluk, baca doa, tidur. Subhanallah, subhanallah. Masih ingat sampai sekarang. Selalu Abah cakap dengan Dr. Azhar, Azhar, isteri kamu ni Abah manjakan masa kecil. Ya. Jadi sampai ketua agaknya, kesan dimanjakan oleh Abah tu kuat. Memang dimanjakan. Tapi taklah manja macam jadi macam apa? Macam anakku Sazali. Sebab tegasnya Abah dalam memberi ilmu. Tak apa ni, selalu kena panggil, ya, mesti dengan Quran, kena baca dengan mak. Tegas dari sudut mencari ilmu tu sangat tegas. Dari sudut mengatur hidup anak-anak tu Abah sentiasa istikharah. Sebab itu banyak sangat tindakan-tindakan Abah drastik pada anak-anak. Kami akur je lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, bila mak ayah kita dah tua, ya, disebut dalam ayat ini tadi, maka janganlah kamu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah pada kedua mereka itu qawlan karima, kata-kata yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, kata-kata yang mulia ini bukan saja mulia untuk kita yang bercakap, tapi orang yang mendengar juga terasa dia dimuliakan. Tuan-puan, apakah mak ayah kita rasa mulia ke kalau kita cakap, alah lupa sekarang tu, ya, bagi makan-makan ni kan, lepas ni kan lupa lah dah makan tu. Ayah kita ni pendengaran ni baik, mak ayah kita ni. Apakah rasa mulia tak mak ayah kita mendengar ayat macam tu? Ya, kita rasa mulia ke cakap macam tu? Ya, alah lepas ni kan tak ingat lah kan tu, lupalah kan tu. Astaghfirullahalazim. Kata-kata kita tidak memuliakan diri kita dan tidak memuliakan mak ayah kita. Ya, kenapa kita nak sebut kelemahan-kelemahan tersebut? Satu hari besok kita juga akan mengalami keadaan di mana kita dah tak ingat. Ya, selalunya tak ingat benda-benda yang berlaku waktu itulah. Kalau yang memori yang lama tu selalunya ingat saja. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Dan inilah ralat sangat tuan-puan pada kita sebagai anak-anak. Kita rasa macam, kenapa aku tak cakap perkataan yang mulia-mulia pada mak ayah aku masa dia tua, masa dia sakit? Kenapa kadang-kadang membungkam dalam hati sampai tak bercakap? Tak bercakap. Ada anak-anak tuan-puan jaga mak ayah yang sakit, langsung tak bercakap, senyap. Suap makan. Ya, suap makan, betulkan pampers, tak bercakap, senyap. Kadang-kadang mak ayah kita menegur kita, tengok kita senyap. Apakah kita rasa mak ayah kita tak ada rasa emosi? Anak aku ni tengah marah ni, senyap, dia tak bercakap dia. Padahal Quran suruh apa? Bercakap perkataan yang mulia dengan mak ayah kita, yang menenangkan hati dia. Ya, contoh macam ayah Zah berapa kali cakap, dia berapa kali kata, ya Allah, maaf anak-anak, abah menyusahkan. Balas balik. Jangan kata senyap. Bila mak ayah kita kata menyusahkan, balas balik. Tak, bah. Mana menyusahkan abah? Kami baru jaga abah berapa hari je. Abah jaga kami berpuluh tahun. Ya, kami baru belajar nak jaga abah. Abah selama ni independen sangat. Ya, tak pernah menyusahkan. Tak pernah. Abah baru nak belajar. Ya, dulu abah pakaikan lampin kami berapa tahun, berapa lama. Kami ni bergele-gele ni. Ya, nak pakaikan pampers abah. Baru sangat bah, tak ada rasa susah. Ya, tak ada rasa susah pun. Tapi ada anak-anak tak nak cakap apa-apa, senyap. Tuan-puan, tak puasnya kita dalam berbakti pada mak ayah. Ya, dalam menyantuni mak ayah. Kenapa? Tak ada perkataan ke? Ya, tak nak bercakap ke? Tak ada ke ayat-ayat, suara-suara yang lunak yang kita nak sebut pada mak ayah kita? Sebut pada mak ayah kita. Ya, perkataan yang baik. Ustazah ni cakap ni tuan-puan, mungkin tuan-puan yang sedang mendengar, mak ayah masih hidup lagi. Yang telah tua, yang susah. Ya, yang sakit. Ini kesempatan yang terbaik. Ingatlah pesan ustazah ni. Ya, bermujahadahlah dengan diri kita, mujahadahlah. Tak ada yang luak pun pada diri kita ni, ya, kalau kita buat baik pada mak ayah kita. Memang kadang-kadang datang, contoh dalam masa ustazah, ya, sebab ustazah pun sakit-sakit badan juga kan, ya. Jadi kadang-kadang nak mengangkat, kadang-kadang yalah nak panggil-panggil anak selalu pun ada time dah dia orang jaga kan. Jadi ada masa kita kena mengangkat, ya, kita kena basuhkan, ya, mak ayah kita tu lepas dia buang najis dan sebagainya. Tapi
Subhanallah ya tuan puan sekalian, masa kita nak basuhkan ayah kita pun, kita cakaplah ayat yang baik-baik. Bah minta maaf bah, Kak Cik basuh ni bah ya, abah mungkin tak selesa tapi tak apalah kan, bahkan kadang-kadang abah gelak, aduh lah Kak Cik sampai tahap ni lah ya, anak-anak kena bantu abah. Alah tak apa bah, kami ni baru nak buat sehari dua ni, abah buat puluhan tahun dah. Ya takkan terbalas benda baik yang abah buat. Lepas tu banyak bercakap dengan abah kita tentang jasa dia. Jangan sampai ayah kita hanya memikir-mikir tentang pertolongan kita. Masa dia sakit, masa dia tua. Abah, mak, dulu kan mak ingat tak? Abah ingat tak? Masa saya sakit dulu tengok macam mana abah jaga. Mak ayah kita pun senyum dengar balik. Abah dulu abah bawa Kak Cik mana je rombongan sekolah abah pergi. Sebab abah tu mengajar. Abah akan bawa Kak Cik. Padahal kadang-kadang rombongan abah tu budak darjah 6. Kak Cik baru darjah 1, abah bawa juga. Lepas tu abah pun jadi susah pasal bawa kita. Ya, kita ni kadang-kadang nak terkencing lah, kita lapar lah. Tapi abah banyak menguruskan kita. Sambil-sambil abah menguruskan rombongan sekolah tu, mata abah memandang kepada kita, senyuman abah pada kita, tangan abah ni tak lepas menggenggam tangan kita. Semua itu sampai hari ni Ustazah rasakan. Dan cakap dengan abah, qaulan karimah. Abah ingat bah, abah pegang tangan Kak Cik. Ya, pergi sana, pergi sini. Masa tu pakai baju warna coklat mak yang jahitkan. Abah duduk dengan Kak Cik. Jadi abah tu masa sakit tuan puan, maknanya mak ayah kita masa dia tua, dia tidak sampai hanya merasakan aku menyusahkan anak. Kita tu kena pandai bercakap dengan mak ayah kita. Supaya apa? Jangan fikir tentang menyusahkan. Tapi kita sebut balik, mak, abah terlalu banyak, terlalu besar jasa. Kami tak mampu untuk balas jasa-jasa tersebut. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya insya-Allah kita akan sambung pada pagi esok. Ya, tajuk kita pada hari ini, Ustazah ingin menjelaskan, berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian bagaimana kehilangan abah itu menjadi satu pengajaran besar kepada Ustazah dari sudut hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi esok kita akan sebut satu persatu bakti kepada ibu ayah setelah mereka meninggal dunia. Bagaimanakah bentuk bakti yang nak kita lakukan untuk sampai pahalanya kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia khususnya. Bagi Ustazah, sahabat-sahabat sekalian, antara perkara yang besar yang Ustazah lihat dengan kematian itu adalah betapa malangnya kalau semua amalan yang kita buat, kalau kehidupan kita di atas dunia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa malangnya. Sebab kalau Allah tak terima, maka ia tidak terpakai untuk mak ayah kita. Maka ia tidak dapat dimanfaatkan menjadi jariah kepada mak ayah kita. Sebab apa? Sebab tak diterima. Wal-iyazubillah. Abah kita ni naklah doa-doa anak, nak jariah daripada anak-anak. Tapi apakan daya, amalan kita ni tak diterima. Sebab apa tak diterima? Kerana kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mungkin amalan yang kita buat ni amalan yang rosak. Amalan yang hanya semata-mata untuk mengaut keuntungan dunia, habuan dunia semata-mata. Jadi satu pengajaran besar sangat yang Ustazah lagi sekali makna menekankan dalam hati adalah soal keikhlasan dalam hidup kita. Mak ayah kita nak pakai amalan kita ni jadi jariah. Nak gunakan, nak manfaatkan. Sebab ini adalah bakti kita pada kedua mereka setelah mereka tak ada. Tapi sayang amalan kita tak boleh pakai amalan ni. Kenapa? Amalan penuh dengan riak. Amalan yang hanya untuk mengaut keuntungan dunia. Amalan yang hanya semata-mata untuk populariti. Amalan yang semata-mata untuk meraih sanjungan dan pujian manusia. Mak ayah kita terlopong, tak boleh pakai amalan kita tuan-puan. Tak boleh jadi jariah pun untuk dia. Sebab itu Masya Allah, Subhanallah. Ia jadi satu muhasabah yang sangat besar kepada kita semua.
untuk benar-benar beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar amalan kita, ibadah kita, hidup kita ini benar-benar berada di atas landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah terima amalan kita, maka ia menjadi jariah terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Ya, solehnya anak-anak itu, ibadah anak-anak itu, apa saja sumbangan, ya, kebaikan yang ada pada anak-anak itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jariah, ya, yang berpanjangan kepada kedua ibu bapa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi insya-Allah pada pagi esok. Ya, kita sama-sama menangguhkannya dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.